साधना साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नज़र खबरों की काफ़ी गहमा गहमी है। बीती शाम तक के लग रहा सी कि प्रोग्राम तैयार है, दोपहर तक लग रहा सी फिर होर अनेक खबर आंदियां हन। राम रहीम नूं लैके आंदी है और शुभकरण दे शर्तां मनवाए जाने तो बाद किसान अंदोलन विच जिसकी जान चली गई सी उसके संस्कार की खबर आती है। तो एक एक करके सारे ते चर्चा करांगे। पहलों असी किसान अंदोलन की ही गल करांगे, इस नाल संबंधित कुछ खबरों की गल करांगे और राम रहीम का जिवें कि मैं जिक्र किया है, हरियाणा सरकार वालों उसनूं बार बार पैरोल राहत दिते जान करके हाई कोर्ट ने सख्त इसका नोटिस लिया है, चाड़ पाई है और कांग्रेस लगातार कमज़ोर होती जा रही है। ये बड़ा पक्का सी कि देश विच जो राज सभा दे वास्ते उम्मीदवार चुने जाने सन उस विचों एक सीट खाली जड़ी हुई सी हिमाचल प्रदेश विच चुनी जानी सी। एक उत्थे फैसला होना सी एक सीट बारे। 68 दे विचों 40 मैंबर सन कांग्रेस कोल असैंबली दे विच, लेकिन चोण हार गए। बड़ी नमोशी दा आलम है और भारत वालों एक नवेकला उद्यम किया जा रहा है, लंबे समय तो तैयारी है। 4 पुलाड़ यात्रियों ने स्पेस में जाना है, पुलाड़ में जाना है। गगनयान मुहिम के तहत उन्होंने 4 पुलाड़ यात्रियों के नावां का ऐलान कर दिता गया है। और आखिर गल करांगे रामदेव, बाबा रामदेव अक्सर सुर्खियों में रहिंदे हन। हुण मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होण करके बाबा रामदेव नाल संबंधित कंपनी जो पतंजलि वालों लगातार दावे किए जा रहे हैं नाजायज़ अदालत का मनना है, उसका भी सख्त नोटिस लिया गया है। हद तक अदालत की हद तक का नोटिस जारी किया गया है। नवंबर के हलफनामा रखने के बावजूद अदालत के सो शुरुआत करांगे जी किसान अंदोलन नूं लैके। पहलों तो असीं गल ये कर लीए कि किसान अंदोलन जो है इस दे विच ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ मिल रहे हैं, लेकिन असी जिहड़ी गल करनी है ताज़ा जिहड़ा घटनाक्रम है शुक्रवार नूं लैके करांगे। एक दिन पहलों की गल जो है किसान अंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाउण वाले शुभकरण का कल आखिर लंबी उड़ीक तो बाद अंतिम संस्कार कर दिता गया। उन्होंने पिंड बल्लो विच जिहड़ा जिला बठिंडा दे विच पैंदा है। वड्डी गिणती दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान जथेबंदियां दे आगू इत्थे मौजूद सन। लोग भी पहलों इकट्ठे होने शुरू हो गए सन और माहौल ज़ाहिर तौर पर नौजवान सी, गरीब सी। पिछले अंदोलन भी उसने शिरकत की सी, इस अंदोलन दे विच उसकी जान चली गई। इस करके ज़ाहिर तौर पर माहौल बड़ा गमगीन सी। जिक्रयोग है कि खनौरी विखे दो पासे शंभू और खनौरी विखे दो पासे मोर्चा लग्या होया है, उत्थे ये जख्मी हो गया सी पुलिस कार्रवाई दे विच, हरियाणा पुलिस की कार्रवाई दे विच। और फिर इसकी मौत हो जाती है और इसकी लाश जो है वो पटियाला विखे मोर्चुरी दे विच रखी गई सी। और जिहड़े किसान आगू मंग कर रहे सन, ईवन पहलों एक गल मुख मंत्री भगवंत मान होरां ने भी आख्या सी परचे नूं लैके, एफआई नूं लैके परचा दर्ज नहीं सी होया। किसान आगू लगातार मंग कर रहे सन। असीं भी पिछले प्रोग्राम से जिक्र किया सी कि परचा होना चाहिए, शर्त सरकार वालों मान ली गई। संस्कार नूं लैके शर्त सी तो परचा दर्ज हो गया। कल फिर कॉपियां जो है इस बाबत समझौते दियां, एग्रीमेंट दियां परिवार नूं आगूआं नूं सरकार वालों सौंप दित्तियां गईयां। ये भी तय होया और जिक्र करना यह बनता है कि इसका परचा दर्ज होना सी और फिर पोस्टमार्टम उन्हें आख्या सी तां ही होण दिता जाएगा। तो पोस्टमार्टम दे विच ये गल सामने आई है उसकी मौत जो है वो शायद फायरिंग करके ही हुई है, क्योंकि उस दे सिर दे पिछले पासे डूंघियां सट्टां सन, जिसम ते होर कोई निशान नहीं सी। तो छर्रे जड़े ने छर्रे वो उसके सीटी स्कैन की गई पोस्टमार्टम की कार्रवाई के तहत तो छर्रे उसके सिर दे विचों निकले हैं। भी जिक्र करना बनता है कि कई अंदोलनकारियों के छाती ते, सिर दे हेठां जां पिठ ते अजिहे पैलेट्स के अजिहे छर्रियां के निशान हैं। ये किते ज़्यादा मंदभागा सी शुभकरण सिंह। तो इस दे सिर दे विच छर्रे जिहड़े निकले ने उत्थों जिहड़ी है वो हरियाणा की सख्ताई जो है, अनमनुखी जो उसकी कार्रवाई है वो सारी सामने आ रही है। तो पोस्टमार्टम हो गया तो ये कारण भी जो है वो सामने आ रहा है। तो इस दौरान जिहड़ा है कि मैं गल कर रहा सी परचा दर्ज हो जाता है। ये भी तय होया कि शुभकरण
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, 1.5 ਕਿੱਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੌਤ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ, 3 ਦਿਨ ਲਈ 29 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਸੇ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਰੀ ਵਿਖੇ। ਦੋਹੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਤੰਨ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਦੇਰ ਹੋਣੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਦੇਰ ਹੋਰੀ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਦੇਰ ਔਰ ਸਰਵਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो फिर मंगलवार वाले दिन जोड़े डॉक्टर दर्शनपाल होरी ने 6 मैंबरी कमेटी के एक मैंबर हैं, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे और किसान मजदूर मोर्चे के आगुओं के नाल मीटिंग की और ये भी तजवीज़ रखी कि बई असी दिल्ली चलो इस मुहिम के विच उन्हां दे नाल हाँ, पर उन्हें भी आखे कि कुछ खास तौर पर MSP जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस घट्टो घट्ट समर्थन मूल्य का जो मुद्दा है बहुत गंभीर है और असी रल के चलना चाहते हाँ, लेकिन इस मुहिम नूं अगे तोड़न नूं लैके साडे विच कुछ मतभेद पाए जा रहे हैं। तो असी जो पक्ष है पंदेर होरां दा, डल्लेवाल होरां दा, वो असी उन्होंने अपना पक्ष रखा है। हुण असी इस बारे अपने साथियों के नाल विचार वटांदरा करना है और इस दे नाल ही जो संयुक्त किसान मोर्चा एकता उगराहा है उसके आगू जोगिंदर सिंह उगराहा होरां दी भी पंदेर और डल्लेवाल होरां दे नाल मीटिंग हुई है और आख रहे हैं कि असी कोई सांझा आधार लभ रहे हाँ इस मुहिम नूं अगे किवें तोड़ना है। तो जी हुण थोड़ी एक भी गल करनी बनती है कि इस अंदोलन के दौरान एक तो मैं जिवें जिक्र किया है शुभकरण का जिक्र किया है, उसकी मौत का जिक्र किया है। इस हुण तक इस अंदोलन के दौरान 6 किसानों की मौत हो चुकी है और 2 मौतां तो ज़ाहिर तौर पर इस तरह हुई हैं कि जो किसानों खिलाफ उन्होंने रोकण वास्ते हरियाणा पंजाब सरहद पर कार्रवाई की गई है उस दौरान जो
ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 2 ਮੌਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ 3 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ DSP ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ, ਸੰਪત્ਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਤ, ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਕਦੀ ਫਰਲੋਹ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਮਾਰਚ 10 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਤੂਬਰ ਕਰੀਬ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ 2 ਸਾਲ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ, 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ 2 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਆਏਗਾ 17, 19 ਔਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਆਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ 3-3 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ 2020 ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 234 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, 234 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਵਕੀਲ ਸੀ SGPC ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ, ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਤ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕੈਸੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ, ਕੈਸੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹਨ, ਕੈਸੇ ਹਿੱਤ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਰਮੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਿਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਸਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ। 68 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਹੈ ਔਰ 40 ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ 35 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ 25 ਹਨ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? 3 ਮੈਂਬਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 25 ਤੇ 3 28 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 34 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ 68 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਟਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਾਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਟਰੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰਸ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਣਿਤ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਹੈ 40 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦੇ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇੱਥੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਜੋ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਨੀਵੇਂ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 68 ਚੋਂ ਜੋ 34 ਵੋਟ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਜਟ ਸੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਟ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਕਰੀਬ 15, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸਦਨ ਦਾ ਔਰ ਨੌਬਤ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿਦਾਇਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। तो फिर बाद च आया कि कांग्रेस वालों ये कोई गलत हदायत सी, तंदरुस्त हदायत नहीं सी कि पार्टी विप तुसीं इन्हां वोटां वास्ते जारी नहीं कर सकते विधायकों नूं। हाँ जिहड़ियां प्रोसीडिंग्स ने, कार्रवाई है असैंबली दी, उस वास्ते तुसीं जिहड़ा है पार्टी विप अपने विधायकों नूं जारी कर सकते हो। तो हुण ताज़ा जिहड़ी खबर है वो ये है शुक्रवार की कि फाइनैंस बिल दे वास्ते जिहड़ी प्रोसीडिंग्स ने असैंबली दियां उस वास्ते पार्टी वालों सारे नूं विप जारी किया गया सी, लेकिन इन्हां 6 विधायकों ने जिहड़े राज सभा की मैंबर की चोण वास्ते, उम्मीदवार की चोण वास्ते क्रॉस वोटिंग कर गए, अपनी पार्टी के उम्मीदवार के हक में नहीं भुगते। फाइनैंस बिल दे विच भी इन्हां ने पार्टी के हित विच, पार्टी के हक में भुगतन तो गुरेज किया। इस करके हुण स्पीकर ने इन्हां 6 मैंबरां नूं सदन की मैंबरी दे अयोग करार दिता है। तो एक तरह के नाल सरकार बने रहन दा राह फिलहाल जिवें उन्होंने पद्धरा कर दिता है, क्योंकि जेकर 6 मैंबर 68 दे विचों मनफी हो जाते हैं, 62 रह जाते हैं, तो 34 तो ज़ाहिर तौर पर सामने आ ही रहे हैं। तो वो फिलहाल ये स्थिति पैदा हो गई है और इन्हां विधायकों ने आख्या है कि वो स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ अदालत में जान के, सुप्रीम कोर्ट में जान के। हुण गल करांगे जी गगनयान मुहिम की। भारत का जो पुलाड़ खोज का इतिहास है वो बड़ा माणमत्ते वाला है और वड्डियां पुलांगा बीते समय दे विच पुट्टियां ने। भारतीय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सारा जो है स्पेस प्रोग्राम है उसनूं वेखदी है। उन्हें एक होर वड्डा नवेकला कदम पुट्टिया जा रहा है और गगनयान मुहिम के तहत 2025 दे विच भारत के पुलाड़ यात्रियों ने अपनी धरती तो पहली बार स्पेस में जाना है, पुलाड़ में जाना है। 4 यात्री जड़े ने उन्हों की चोण बहुत पहलों कर दी गई सी, उन्होंने ट्रेनिंग चल रही है लंबे समय तो। हुण जो इस हफ्ते की ताज़ा खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हां 4 पुलाड़ यात्रियों के नावां का ऐलान कर दिता है। प्रधानमंत्री उन्होंने उत्थे उन्होंने रस्मी मुलाकात भी की। मैं जिस तरह जिक्र किया है कि ये 2025 के विच इन्होंने गगनयान दे विच पुलाड़ विच जाना है। 3 दिन इन्होंने स्पेस विच धरती के वायुमंडल तो बाहर उपर कटने हैं करीब 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और मंगलवार वाले दिन थिरुवनंतपुरम के जिहड़ा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उत्थे प्रधानमंत्री उन्होंने इन्हां यात्रियों के नाल, पुलाड़ यात्रियों के नाल जिहड़े कि बेसिकली फाइटर पायलट्स ने और उन्होंने चोण की गई है इस प्रोग्राम वास्ते, उन्होंने नाल मुलाकात की। इंडियन फोर्स के लड़ाकू जहाज़ों के जिहड़े चालक हैं, पायलट, इन्हां दे नाम मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा जी। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्ण, अंगत प्रताप अते शुभांशु शुक्ला हैं। ग्रुप कैप्टन हैं, विंग कमांडर हैं, अलग अलग रुतबे हैं इन्हां कोल। लंबे समय तो जो मैं जिक्र किया इन्हां दी ट्रेनिंग चल रही है। इन्हां 'चों 2 या 3 गगनयान दे विच पुलाड़ विच जाणगे और एक जो है
ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ NASA ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ISS ਵਿਖੇ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। तो इस मौके पर नरेंद्र मोदी होरां ने अपने संबोधन विच आख्या कि ये जिहड़े यात्री हैं ये चार ना ही नहीं हैं, ये चार शख्स ही नहीं हैं, ये 140 करोड़ देशवासियों दी आकांक्षावां दी उड़ान है। बड़ा फख्र का दिन है और 40 वरियां दे मगरों कोई भारती पुलाड़ दे विच जावेगा। और इस बार की खूबसूरती ये है कि जो उल्टी गिनती है, सिखलाई है, रॉकेट है, यानी कि काउंटडाउन टाइमिंग रॉकेट सारा कुछ साडा अपना है, स्वदेशी है, देश दे विच बनिया है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। आप पतंजलि कंपनी के नाल जुड़े हुए ने और ये कंपनी जिहड़ी है दवाइयां तैयार करती है और इन्हां दवाइयां दा अक्सर बड़ा पसार प्रचार बाबा रामदेव होरी अक्सर करते टेलीविजन ते वेखे जा सकते हैं। इन्हां दे फायदे, उन्हां दे वड्डे वड्डे दावे। तो हुण गड़ी गल ताज़ा खबर है वो सुप्रीम कोर्ट नूं लैके है और इस 27 फरवरी की खबर है, मंगलवार की खबर है। सुप्रीम कोर्ट वालों जोड़ा है जी पतंजलि कंपनी जो आयुर्वैद की जिन्हां दे नाल रामदेव होरी जुड़े हुए हैं उन्होंने उद्यम करके ये होंद भी आई है। और इन्हों के जो साथी हैं सुप्रीम कोर्ट वालों पतंजलि कंपनी और इन्हों के जो साथी हैं जोड़ा नेता प्रति का काम इस कंपनी का वेखते हैं आचार्य बालकृष्ण होरी उन्होंने अदालत की तौहीन यानी कि कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है। और असल दे विच इस केस की सुनवाई के दौरान जोड़ा केस 1.5-2 साल तो चल रहा है, इस केस की सुनवाई के दौरान नवंबर दे विच सुप्रीम कोर्ट विच कंपनी ने हलफनामा दे के एक गल आखी सी कि किसी भी विज्ञापन विच अपनियां दवाइयां बारे कोई दावा नहीं करनगे अते किसी भी होर इलाज प्रणाली बारे कोई माड़ी शब्दावली दी माड़े अल्फाज की वरतों नहीं करनगे। तो जिक्रयोग है कि जो बाबा रामदेव होरी ने अक्सर असीं उन्होंने टेलीविजन पर देखते हाँ, योगा करवांदियां देखते हाँ, योगा के जरिए कड़ियां जड़ियां सेहत नाल जुड़े हुए रोग हाँ, जड़े सेहत नाल जुड़ियां हुई मुश्किलां हैं उन्हां दा ओह दसदे हैं कि किवें उपचार हल हो सकता है जेकर तुसीं योग दे नाल देसी दवाइयां, आयुर्वेद दी दवाइयां और खास तौर पर उन्हां दी कंपनी दी दवाइयां पतंजलि दीयां बनाईयां दवाइयां दी वरतों करते हो। तो कई दावे करते हैं अखां दी रोशनी नूं लैके, जोड़ां दे दर्द नूं लैके, आर्थराइटिस नूं लैके, ब्लड शुगर नूं लैके, ब्लड प्रैशर नूं लैके और वो दावा करते हैं कि करोड़ों लोगों नूं, लखां नहीं करोड़ों लोगों नूं उन्होंने ठीक किया है। और 2020 के करोना काल के दौरान में उन्होंने थोड़े ही महीनों के विच पतंजलि वालों एक कोरोनिल, जो मैं नाम सही याद कर रहा, कोरोनिल ला की दवाई कढ़ी सी और आख्या सी कि इस नाल जो है कोरोना का इलाज हो जाएगा। जो दुनिया के किन्ने ही देशों के विच लोग पीड़ित सन और ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ प्राइवेट हस्पतालों के जो डॉक्टर जूझ रहे सन इन्हों के इलाज लिए अनेक मौतां हो रही सन लगातार। तो इन्होंने उस समय दवाई कढ़ी सी और वड्डे दावे किए सन और डॉक्टरों ने, एलोपैथिक डॉक्टरों ने इस गल का बहुत वड्डा बुरा मनाया सी कि बगैर कोई रिसर्च, बगैर खोज दे, बगैर इस दे प्रमाण दे वो रिसर्च दे, खोज दे और इलाज के दावे कर रहे हैं। और फिर जाके किते इंडियन मैडिकल एसोसीएशन का भी यही आखना करना सी और फिर केंद्र सरकार ने भी इस गल का उदों एकदम गंभीर सखर नोटिस लिया सी और फिर ये एडवरटाइजमेंट, ये विज्ञापन जो है उदों ही बंद कर दिते गए सन। और ये 2 जजां का बेंच सुप्रीम कोर्ट का, मानयोग सुप्रीम कोर्ट का सुन रहा सी, सुनवाई कर रहा सी। तो एक जज जोड़े हैं जस्टिस अमानुल्ला ने, उन्होंने जोड़ा एक देश के विच एक नवा मंत्राला है बीजेपी सरकार आने तो बाद 2014 तो बाद होंद विच आया सी देसी उपचार प्रणाली नूं लैके आयुष।
तो ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਔਰ ਡਰੱਗ ਐਕਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ IMA ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੀ ਔਰ ਕਿ ਬਈ ਪਤੰਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਕਸੀਡ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ।